Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala. Wa ila khatibin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin alaihi wassalam. Wa jami'il المقربين المنوجين بالمكان والسلف البائز والمتوالك والسلام وجميع أصحاب رسول الله يجب لهم جرم الله وجب خلوات الشيطان سيدنا بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم وجميع والتابعين جميع الأولياء والعلماء والشهداء الفاتحة قبل مشان بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا نستعين ونسألك المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ورحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد أنا بسر حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلاة الله ما لها الكواكب صلاة الله ما لها الكواكب على الخير ما ركب النجائب على الخير ما ركب النجائب هدى هدي السورى باسم الحبائب فالسر أضرب الركائب ألم ترها وقد مدى خطاها وسال من مدامعها سحائب صلاة الله ما لها الكواكب صلاة الله ما لها الكواكب ألهم الخير ما ركب النجائب ألهم الخير ما ركب النجائب وملا للحمى ضربا وحنات إلى ذي
تلك الملاحم والملاعب فاعتجب الزمام ولد سوقها فقائد شوقها للهيجاذب صلاة الله ما لحد كواكب صلاة الله ما لحد كواكب ألهم الخير ما ركب النجائب ألهم الخير ما ركب النجائب فهم ضربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق بدا وهذه في باب الحي لاحد والمضارب صلاة الله ما لاحد كواكب صلاة الله ما لاحد كواكب ألهم الخير ما ركب النجائب ألهم الخير ما ركب النجائب وتلك القبة الحضراء وفيها نبي نور يجعل الغياهب وقد صح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب صلاة الله ما لاحد كواكب صلاة الله ما لاحد كواكب ألهم الخير ما ركب النجائب ألهم الخير ما ركب النجائب فقل للنفس ذولك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب تملى بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والذل غائب صلاة الله ما لاحد كواكب صلاة الله ما لاحد كواكب ألهم الخير ما ركب النجائب ألهم الخير ما ركب النجائب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناسب والمراتب له الجلو الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله ما لاحد كواكب صلاة الله ما لاحد حواكب ألم الخير
من ركب النجائب فلو أن سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاحت كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب على أحمد خير ما ركب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعوم الآل والأصحاب ضرا جميعهم وعذرته الأطايب صلاة الله ما لاحت كواكب صلاة الله ما لاحت كواكب الأحمد خير ما ركب النجائب الأحمد خير ما ركب النجائب. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin. Hari ini kita diberikan rahmat Allah, masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kumpul-kumpul. Seperti kumpul-kumpul itu manfaat, mungkin mawon terus manfaat di dunia wal akhirah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dapat kiranya kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keistiqomahan atau kedawaman atau kontinu itu kita jalankan. Setelah kedawaman atau istiqomah kita jalankan, semoga Allah tetap memberikan rahmat kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara terus-menerus kita bersunnah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi seluruh alam, bagi suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat rahmat kepada kita sebagai manusia, kepada makhluk astral, kepada hewan, kepada alam. Meskipun kadangkala ada banjir, tentunya belakangan ini kan kota ini sungainya banjir. Mulai biyen sungai ya banjir, gak banjir kudu kali gini, kudu ngono maksudnya. Banjirnya medini dari got akhirnya.
Malah sungai kudu banjir ini, kudu akeh ini. Maksudnya airnya meluber, campur-campur lumpur dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu menjadi hasanat bagi manusia. Tidak ada suatu kejelekan bagi manusia. Minimal apabila ada sesuatu hal yang apabila itu diungkapkan, diperintahkan, dianjurkan, dan kemudian itu ada yang menafikan dan sebagainya, tidak menghiraukan. Bahasanya arek alam itu, arek pencipta alam itu, biarkan alam itu yang beritahu. Jano alam sing ngandani, dikane enggak ada jano alam sing ngandani. Contoh kalau kita naik ke gunung Arjuna. Sekarang yang lagi marak daerah Malang itu buka area batu tulis di daerah Gunung Kawi ini. Atau lewat Gunung Kawi itu Puncak Tugu namanya. Tapi ada beberapa tempat dia memang butuh perjuangan ekstra untuk naik. Nah, kadang-kala manusia itu dibutuhkan tadabbur. Gunanya apa? Gunanya untuk kita ini bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur sama sabar itu seperti dua uang itu loh, dua mata uang sing gak bisa dipisah. Sabar sama syukur gak bisa pisah. Contoh ya, dikala mungkin salah satu sini entah Mas Eki, entah Mbak Pesta, entah Ais, entah Mbak Sela, entah Abdul atau siapa, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Dia menambah ibadah. Menambah ibadah dengan cara apa? Dengan cara sholat. Gitu ya. Menjalankan ini kan dibutuhkan sabar. Tidak boleh terburu-buru. Sabar, step by step dilakukan. Tapi namanya sabar sama syukur itu tidak akan mudah berhenti. Kenapa seperti itu? Karena setelah Mbak Sela, Mbak Pesta, Mas Eki, saya, atau Ais dan sebagainya, itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa bersolat, bisa sholat, ya, di situ membutuhkan syukur lagi. Ya kan? Dibutuhkan syukur lagi. Kenapa? Alhamdulillah aku bisa setika yang awal dikondisikan menjadi orang yang ahli sholat. Gitu loh. Dia continue jangan sholat. Banyak orang yang tidak bisa sholat, banyak orang yang sebenarnya mampu sholat tapi tidak bisa sholat. Seperti tidak dikendaki gitu loh ya. Ada punya telinga, punya mata, punya. Nah, punya telinga, punya. Tapi telinga seperti lam tasma', tidak bisa mendengar tidak bisa mendengar suatu kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, langsung melebu di hati ini, ya Allah, ya sholat rek. Gitu kan, akhirnya ketika sholat itu kita butuh, akhirnya ada syukur di sini. Syukur ini setelah ada syukur, jangan sampai lepas. Caranya jangan sabar kita membawa syukur itu. Makanya syukur sama sabar itu gak bisa lepas. Kudu cak syukur mikang sabar, syukur sama ini gini. Ya karena baru bahasanya tetap langsung di mulut gini. Nah,
Seperti itu. Tapi ada yang dengan azan Allah Akbar, hanya seperti angin lalu saja, Tapi lebih lagu-lagu sing saiki langsung apal. Penyanyi iki bisa. Nah, ketika kita sholat diberikan kita sholat tergerak oleh kita merasa kita berangkat. Aku kebetulan menemui jamaah gitu, berusaha jamaah. Nah akhirnya syukur lagi, alhamdulillah jamaah. Jadi intinya di dalam syukur itu membutuhkan syukur. Ketika kita mensyukuri sesuatu, kita membutuhkan syukur lagi. Ketika menjalankan sabar, kita membutuhkan sabar lagi. Tidak akan pernah berhenti. Syukur sama sabar. Makanya kesyukuran itu, kesabaran kita itu tidak akan bisa memenuhi yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa memenuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Ketika kita ini takbir, ketika kita mengkondisikan jenazah, tangan kita ini digerakkan ke atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur lagi. Iya kan? Kemudian bersosialisasi kepada manusia. Bersyukur lagi. Saya bersosialisasi, kita bersaudara, berusaha untuk bersaudara. Bersaudara, caranya tadi kita bersosial, hidup bersosial, kemudian cara bersosial itu dengan cara salah satunya dengan mempererat tali silaturahim. Setelah terjadi tali silaturahim, dibutuhkan syukur lagi. Kenapa? Karena yang menjalankannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketika iblis itu kemarin saya cerita sama Ais kalau nggak sama. Apa kemarin apa kapan lupa ya. Pernah ada cerita gini ya. Iblis itu minta tolong kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Saya baru ingat ketiga kriteria ini. Ketika itu Iblis itu ngomong dengan gini, Musa, dirimu kan kalimullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian aku ingin bantuan sama dirimu, tolong mintakan maghfirah untukku. Ya apa aku jangan disepuro. Ya tak sampai no. Ini singkat cerita ngomong Nabi Musa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Allah, ya tak sepuro, jadi tak sepuro, tapi hormat toh, sujudan nang biadab. Jadi iblis kan lah nguripe aku gak sujud mau matine aku kok sujud kok hormat ya ora. Udah. Kan gitu ceritanya. Tapi makanya kita kalau ada sesuatu, berikanlah sesuatu. Kalau kita orang beri sesuatu, kasihkan terima kasih. Cara yang lain. Ya. Iblis ini berhubung sudah dibantu, dia beritahu dari Musa, berhubung kau sudah membantu aku ingin balas budi sama engkau. Saya baca-baca makhluk ilmu. Ya. As-salatun ana telu. Sing kamu harus ingat-ingat akan diriku. Apa itu? Yang pertama itu Al-Wahid, yang pertama itu adalah marah. Ketika engkau marah, ingatlah aku. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya buat marah itu adalah aku.
gitu loh. Makanya Sayyidina Muawiyah itu ketika ada yang instruksi gini, itu kan kemudian ada suatu peristiwa yang membuat dia itu marah. Kemudian dia pergi sebentar untuk wudhu, akhirnya dia nggak marah. Dan Baitul Mal dibuka, kemudian suruh ngambillah para masyarakat pada waktu itu untuk mengambil hak-haknya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika jihad fisabilillah, dirimu ingat istrimu, dirimu ingat hartamu, dirimu ingat anakmu, kamu kudu ingat aku, kon kudu eling aku. Loh, kenapa kok kudu eling? Kok kudu eling? Karena saya nggih ngono ku aku. Orang yang berjihad itu kan sudah lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Jihad kan banyak jihad itu. Ada yang meriwayatkan ini adalah dengan cara berperang melawan kemudorotan di dunia ini. Sehingga timbul was-was, mulai itu was-was. Nah, was-wasnya itu ya setan itu yang buat. Yang ketiga itu, janganlah diri ketika kamu berdua dengan ada dua insan, ya jenis datang berduaan, ya. Kemudian aku sing dadi mak comblang. Nah, itu nah, ketiga hal itu diberikan setan untuk dengan iblis sebagai telah dibantu oleh Musa. Tapi makanya jagalah kita akan tiga hal itu. Kita harus menjaga akan ini. Banyak cerita-cerita yang berkenaan dengan dengan cara kita ini syukur sama sabar itu gampang, banyak. Yang penting kita itu tahu kondisi kita, kapan diri kita ini bisa menempatkan amaliyah amaliyah Al-Quran, amaliyah hadis, kita harus paham. Kadangkala di suatu tempat, di suatu keadaan kita membutuhkan suatu keimanan, ilmu-ilmu iman, ilmu-ilmu akidah yang benar, ilmu-ilmu tasawuf yang benar. Tapi di suatu tempat dibutuhkan kapasitasnya itu persentasenya menitik beratkan kepada syariat. Makanya kedua-duanya Al-Quran dan Al-Hadis ini tidak bisa pisah. Al-Quran itu dikuatkan oleh hadis sebagai penjelas, dan Al-Hadis itu menguatkan Al-Quran. Ketika manusia itu sholat, itu karena apa? Karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengkondisikan mayat, kemarin dulu kan kita bahas mayat ya, memandikan mayat, nah, itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan iman, dibutuhkan tasawuf yang benar bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Jiwa itu akan mati. Kemudian dibutuhkan lagi amaliyah khuluqul muslim yang baik. Salah satunya kepada jenazah itu sendiri. Nah, rangkaian-rangkaian ibadah di suatu tempat, rangkaian-rangkaian ibadah di suatu daerah, suatu keadaan, itu ada kalanya berbeda dengan keadaan dan tempat yang lain.
ada kalanya tasawuf dibutuhkan lebih, ada kalanya syariat dibutuhkan lebih. Ketika tadi kita membahas tentang sholat, kenapa kita sholat? Karena kita iman setelah bersyahadat. Caranya apa ibadah? Ya kamu sholat, kau sholat, kau menjalankan sholat, mendirikan sholat. Sholat pun itu membutuhkan lillahi ta'ala. Setelah lillahi ta'ala, di situ dikuatkan dengan syariat. Ya apa caranya sholat? Nah, syariat dikumpulkan. Pertama takbiratul ihram, wajib. Yang wajib kan takbiratul ihram. Kalau yang lain itu sunnah semuanya. Makanya kalau ada seorang sholat takbir yang takbiratul ihram nggak takbir itu nggak bisa, batal sholatnya. Gitu loh ya. Tapi kalau pada waktu ruku nggak baca nggak apa-apa, masihan. Tapi kok nemen rek masuk karena sak kecap ya aja omongno. Ya. Harus bayang. Sendakep ini. Kan Allahu Akbar. Gak diniati bisa. Diniati keliru bisa. Pas takbir Allah gini di hati ini, jangan terlalu ais rek. Kemauan Allah. Dia keliru bisa, nggak bisa. Ini nggak bisa sholatnya. Pokoknya niati kepengen dia. Sama aku begini kan. Ya kan jaluk ais kono anu nih. Hasilnya kok jangan aku. Nah, jadi sabar, syukur, salahnya tadi itu ketika menjalankan segala sesuatu itu dibutuhkan sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu dijalankan dalam rangkaian ibadah kepada Allah yang bersunnah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu ada kalau di suatu tempat satu keadaan dan di tempat lain keadaan yang lain itu beda. Ya. Dari perbedaan-perbedaan ini dibutuhkan yang namanya istiqomah. Istiqomah apa? Jangan melihat perbedaan yang ada, tapi carilah satu kesamaannya. Banyak orang itu menitik beratkan pada perbedaan furu'iyah syariat, ya. Siji kunut, siji gak kunut bingung kan, bentrok. Siji gak seneng maca sholawat berjamaah, seneng maca sholawat dewian. Siji kadang majelis sholawat bentrok. Kadang majelis sholawat dan majelis sholawat lain gede-gedean. Ya kan ya apa ya? Ya jangan seperti itu. Jangan sampai menjadikan perpecahan di antara umat itu jangan. Nah, makanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengaplikasikan sabar dan syukur itu menjalankan Al-Qur'an dan hadis yang benar itu kita menempatkan porsi pada sebenarnya. Porsi yang pada sebenarnya. Nah, porsi ini dibutuhkan dalam rangkaian ibadah ini dibutuhkan. Persentase pada waktu pengaplikasian secara zahir itu persentase antara iman antara iman atau tasawuf. Tasawuf sama syariat. Syariat itu berapa persen? Memang secara kebenaran itu banyak yang mengatakan lek kon iling nang Allah sembarangi kon mari. Tapi ilingnya model apa gitu loh. Kadang sabar itu enak lah, sabar ya. Orang sabar itu enaknya gini. Banyak cerita. Kenapa sih Nabi Musa itu kok
sampai 3 tahun itu loh. Gak diulang-ulang sama Nabi Khidir. Gak diajar-ajar, gak apa-apa, gak dikandani. Supaya apa? Dia sabar, harus sabar. Sabar. Setelah sabar kan bisa kecaptok mlebu wis. Kalau di Indonesia pernah dengar kisahnya Sunan Kalijogo. Padahal mereka ndek tenan lagi nih. Gak diulang-ulang sampai Sunan Bonang. Ya. Suruh sabar ya, menang ini. Makanya alhamdulillah emang Mbak Sela, Mbak Pesta emang ambek Mas Egi emang sabar ngeten aku menang, gak diwalah-walahi. Nah, gunanya apa? Biar cepat masuk gitu loh. Masuk kena. Kalau tempat itu bersih, tempat itu besar. Ilmu itu yang masuk itu salong-kalong gari ki sak pira-pira mlebu. Setelah kita istiqomah, menjalankan keistiqomahan, kita istiqomah. Yang dibutuhkan lagi dari keistiqomahan itu adalah kita bertawakal. Tawakal itu Allah. Nah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting. Karena dikhawatirkan kita ini ada apa ya? Ada ujub, ada riya kalau nggak tawakal. Kalau setelah Mbak Sela datang ke sini hujan-hujan, ya, tidak disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahaya. Ais tuh kok dhuwur ngajiri ini, gak disertai tawakal. Ya itu juga bahaya. Yang dikhawatirkan itu apa? Aku iso ngaji jan yo. Aku berarti istiqomah ngaji loh. Jangan perasaan itu hilangkan. Yang membuat istiqomah itu Allah kepada kalian, pada kita. Kita nggak bisa apa-apa kita. Kalau hati kita ini diberikan keistiqomahan ini, dijalankan oleh Allah dijalankan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Ya jadi, kalau Allah nggak mengendaki, ya tidak akan mengendaki gitu loh. Ya, tawakal dibutuhkan. Tuh selalu jajar Mbak Sela ini berangkat. Tawakal dibutuhkan. Istiqomah dibutuhkan terus tawakal. Istiqomah gini tidak ada ujub karena sudah tawakal diwakili dengan pangeran misalnya. Alhamdulillah yang sama Allah dikasih aku bisa hadir di satu majelis ini. Gitu loh. Ada makanya sampai Rasulullah itu mengatakan seperti ini kepada para sahabatnya. Lam yadkhul ahadukumul jannah. Kano siji-siji yo di antara kalian semua itu masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, para sahabat itu bertanya pada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah juga termasuk engkau ya Rasulullah?" Jadi Rasulullah, "Wala ana." Meskipun aku padha ae. Kecuali dengan apa? Kecuali birahmatillah. Dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala sesuatu itu tadi sabar, syukur, kemudian kita bagaimana menjalankan syariat, mengkolaborasikan dengan tasawuf, kemudian setelah itu kita menjadi ihsan namanya. Ihsan kan tertinggi namanya menjadi ihsan. Ya.
menjadikan ihsan diri kita. Ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada gini. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ada kata-kata seperti itu. Ada kalimat seperti itu. Masuklah engkau kepada surganya Allah, kata Allah, kepada surganya Allah dengan segala amal kalian semuanya. Itu kok gini kan ada beda. Ada beda ya. Di lain pihak semuanya itu ya karena Allah. Di lain pihak ini ada teko amal ini. Lagi apa? Dua hal yang bertentangan ini. Kan seperti bertentangan, sebenarnya tidak bertentangan ini. Tapi malah merupakan satu kesatuan. Orang beramal tidak akan bisa beramal manusia itu kecuali dengan rahmatnya Allah. Ya, rahmat Allah itu akan bertambah ketika orang itu istiqomah menjalankan, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukannya berarti Allah itu membutuhkan manusia itu sendiri. Enggak. Manusia yang membutuhkan Allah, menambah ketakwaan, kemudian menambah amal-amal dan sebagainya itu adalah suatu apa ya? Ya hadiah lah wis. Bonus toko pangeran. Toko pangeran. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari bonus ini, kan bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa bergerak, bisa beribadah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu satu kesatuan. Jangan pernah kalau kita melihat atau mendengar dari suatu majelis ini dipisah, jangan pernah diikuti. Karena ini suatu kesatuan, nggak bisa ndak. Kalau ini dipisah ya bahaya nantinya. Bisa akhirnya tasawuf lebih penting, nggak butuh syariat. Nah, gitu akhirnya. Jadi engko ujug-ujuge naudzubillah min dzalik akeh sing keblinger. Sing keblinger masalah ya apa? Sing penting eling ngene Allah wae. Nang iki sing gawe urip. Ibadah itu kan suatu rangkaian budaya saja. Itu malah ngono malian. Ya karena ya bingung malah ngono. Ya, itu enggak bisa seperti itu. Engko diputar-putar ora karuan ngono moran. Nah, engko sing syariat tok ya ngono, syariat sing penting. Eling kita akhirnya kini konsen apa ya khusyuk terus itu jelas gak mungkin. Makanya dibutuhkan syariat yang kena itu jalankan syariat sebenarnya sing temenan wis gak usah ngerti wong sing tasawuf iku mang. Ya tetap sampai daripada salahe. Wong namanya kita sholat aja dibutuhkan untuk apa namanya itu? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Satu kata ini aja ya. Bukan satu kata, dua kata ini aja. Satu kalimat maksud saya. Allah. Kita sudah tahu loh. Langsung nyandak nih gini. Allah Maha Besar. Di gini melaku dengan hati kan. Ngerasakan kebesarannya Allah. Dipantulkan lagi ke otak kita. Akhirnya kita bisa bernalar. Bernalar secara cepat nalari, dan kita paham dengan nalar itu. Nek Allah Akbar dong. Allahu Akbar. Sehingga awake dhewe iki apa seperti kita ini enggak apa ya. Enggak ada apa-apanya gitu. Wujudullah, yang wujud hanya Allah, kita adalah ghaib, kita fana. Seperti itu akhirnya. Hanya Allah terus seperti itu kita benar. Belum lagi kalau membaca doa iftitah, terserah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya terserah. Atau membaca
kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa asyhadu. Terus sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baca itu enggak apa-apa. Inna sholati, pada waktu baca itu, sesungguhnya sholatku, ya, segala amal kita dipikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mikir nih gunung, dirasa nanti balik mana. Kurung macam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cepet-cepet gak iso dirasakno. Sama lek maca novel ya. Kayak Ais maca novel, maca buku novel. Berarti ada dijelok ngene. Lek maca mek kecuali ya beberapa hal yang patut kita seperti kita membaca buku-buku tentang satu pengetahuan, satu teori dan sebagainya. Mungkin kita bisa membaca setiap alinea. Gak usah dibaca per kata gini kesuwen. Oh maksud alinea iki. Oh iki tok intine iki. Gak apa-apa. Tapi novel dibaca kalem-kalem ini. Ada kan gitu ya. Salah. Nah. Baca Al-Quran, ketika baca Al-Quran cepet-cepet gak iso dirasakno, tapi kalem-kalem kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyandak isan. Sehingga saya diumumkan dengan nama Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan asma, dengan nama. Apa nama itu? Kalau dirangkai lagi Bismillah dengan nama Allah. Kenapa harus dengan nama Allah? Enggak billahi. Ya kan? Kok enggak lillahi. Kok Bismillah kenapa? Lah, itu semua ekor ambil merenung di situ pada waktu sholat. Apalagi pada waktu itu kita tidak bertafakur, tapi kita tenggelam dalam rangka yang kita baca tadi. Secara maknawi, sehingga makna itu sendiri tidak bisa terungkap oleh kata-kata, tapi bisa kita rasakan. Sehingga disitulah kita akan melupakan diri kita akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah gitu akan tenggelam dalam suatu kenikmatan. Terus kenikmatan, kenapa kenikmatan? Bukan cinta. Lebih cinta. Ya wong jenenge tresno. Wong cinta itu membutakan mata, membutakan telinga. Ya. Prai rumus sisan. Perumusnya prai rumus. Dikani kon gak anu aja. Kini gak. Isikus. Sehingga kalau saya cinta, ya makanya jangan sampai kalau ada orang orang gila atau apapun atau orang nggak gila, kita hormati semuanya. Kenapa? Bisa juga orang tersebut karena saking tresnane nang Allah sampai dia lupakan dirinya. Bisa juga gitu. Tapi ono sing memang bener-bener loro ngono lho. Kata pacaran pisan. Ya. Ditinggal pacare. Pikirane munyer. Padahal Mbak Pesta tanggone. Enggak ada Bapak Pesta aku di pacar gini. Kan kayak solusi. Mbak Pesta kan mesti golong. Oh gini. Selesai. Gimana? Pokoknya gini dhisik, jalan dhisik. Mungkin dibutuhkan ketegasan. Kadang-kadang kan orang itu butuh ketegasan. Kadang-kadang butuhkan kelembutan. Lek kelembutan arek model tipe ngene kayak kelembutan ya blehar tambahan. Sing terus tegas ae. Yang tahu kayak lima nih Mbak Pesta. Nah, kok kebetulan enggak merunu. Munyer wis meneng-meneng kaosan dhewe. Biyen conoan, gawe man wis saiki mek katokan ndek ambek kaosan oblong. Kaosnya dibuka karena katokan tok. Ya malah repot malah gitu. Nah, beda mbek arep wong sing seperti itu. Gitu loh. Jadi
kenapa tadi ini kita bahas sabar sama syukur? Sebenarnya kita tadi mau membahas tentang bab zakat sebenarnya. Iya, bab zakat. Kayak kasar bab zakat. Berhubung tadi ini kok mikir kepikiran payung kepikiran udan. Bukan menulis gini aku ini bahas ini. Ya itu. Jadi butuhkan sabar sama syukur tadi. Walaupun ini sabar sama syukur. Sabar itu dibutuhkan sama syukur itu gak bisa-bisa. Selalu rangkaian ini. Sabar sama syukur ini. Wong li sabar sampai syukur digandol, digawa satu lusi. Insya Allah itu akan jadi orang itu akan menjadi husnul khotimah. Karena keadaan apapun dia syukur. Dengan keadaan apapun dia akan sabar. Wong sabar ambil syukur itu setan nanti nggodho teko ndi gak iso. Ya Jan. Dipikir. Dikek dunya sing akeh. Dia tenang-tenang ae. Mas Egi menemen dikek wong motor 10. Ya. Dia sabar dengan apa? Sabar dengan qanaahnya. Hadza min fadli Rabbi. Oh gitu kok Allah. Jadi dia sabar gitu. Kemudian syukur, ada syukur itu. Alhamdulillah. Bi nikmatillah, ini nikmat ke Allah. Iya kan? Jadi setan enggak mlebu ngene. Ating gudong ini berbus macet di gini kudu sabar, di gini syukur, di gini akan jadi keistiqomah nih kun. Setan masuk dari mana? Mau masuk dari ya akhirnya gua menghormati kon kayak motor 10. Gak ada perasaan itu akhirnya. Perasaan itu gak ada, hilang sudah. Kenapa? Hadza min fadli lebih teko Allah kabeh gitu. Sehingga apa yang terjadi dunia, apa nikmat, apapun setelah minallahi illallah. Setelah dari Allah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Sela duwe jajan. Mbak Sela nggawa kopi. Dikekno nek gini-gini. Pertama asalnya apa? Oh iki teko Allah iki. Aku dikek teko Allah, lah tak dolan dengan Allah. Aku ya ngono ndek kene, oh iki teko pengek teko Allah iki. Tiga ning ini satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan berarti Allah dikek panganan ora. Ya, ora, gak butuh sing Allah yang menciptakan makanan itu. Butuh. Tapi dibutuhkan untuk jamaah itu, kita silaturahim itu. Silaturahim erat itu ya karena Allah Subhanahu wa taala balik mau nyeru nih teman-teman. Ya gitu, kira-kira itulah. Insya Allah yang akan datang kita bahas ini faslun wa tajibu zakatu fil ibli wal baqari wal ghanam sampai seterusnya. Alhamdulillah. Kira-kira 2 lembar lah. 2 lembar. Iya 2 lembar. Enggak 1,5 lembar. Banyak ini. Insya Allah kita bahas zakat atau langsung atau yajibu shaumu syahri Ramadan ala kulli muslimin mukallafin atau itu. Kita kita kondisional aja ya yang akan datang. Atau tentang kewajiban puasa Ramadan bagi setiap muslim yang mukallaf. Itu bisa atau mereteli kok gak enak teman kalau mereteli. Oh kemarin kita kita video lali aku ingin bahas iki gitu banget. Kemarin si Rafina tuh aja kemarin ya. Iya, antara itu lawis. Semoga saja apa yang kita bicarakan hari ini
dapat memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Semoga saja. Terus jangan lupa perbaikilah iman kita supaya kita menjadi syukur dan sabar dengan cara kita jangan berhenti untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian yang ketiga itu menjadi sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan kemudian apa jenis afdhalu dzikri. Apa afdhalu dzikri itu? Ais. La ilaha illallah. Langsung baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terserah bacanya. Akhiri dengan baca sholawat lagi. Sholawatnya terserah wis. Terserah sampean. Nah, terserah sampean sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Enak, sholawat itu enak. Sholawat itu bisa pun sampean model ora konsentrasi, gak konsentrasi, niat gak niat, ikhlas gak ikhlas, tetap diterima. Enaknya sholawat di situ. Jadi enak, gitu wala-wali. Makanya sering orang itu memperbanyak sholawat. Setelah membaca itu membaca sholawat. Terserah bacanya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Serang. Kepingin apa? Cepat hafal kepingin cepat hafal baca Al-Qur'an ya baca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammadin. Salatan analu bisirah hafdzal Qur'an wa ala amala bihi wa rizqni minhu ilman munir wa sallim tasliman katsiran wa ala wasallam. Itu selawat itu. Kepingin hajatnya terpenuhi baca selawat pujian. Allahumma shalli ala Muhammad tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilan bi jamil hajat wa tutahhirna biha min jayyi syai wa tarfa'na biha innaka tabalughuni bi azal qiyat min jamil khairati bil hayati wa dalamat innaka ala kulli syai'in qadir. Tuh. Kepingin keluarganya itu dan dirinya itu tetap dalam berperilaku baik, ya baca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tuwassi'u biha anal zawatu qasinu biha lanal akhlaq wa alihi wasallam. Baca salawat itu. Setelah salawat ada doa, setelah salawat ada doa, setelah salawat ada doa. Itu lagi salawat gitu loh. Kan itu tadi salawat, dengan salawat itu kita mohon sesuatu, lagi salawat lagi. Itu kan itu aja. Tapi intinya salawat. Terserah bacanya. Salawat apapun boleh. Kepingin sehat, ya baca salawat bil qulub. Kalau saya bacanya rangkaiannya seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad bil qulub wa dawaha wa sihhatil abdani wa afiyati wa nuril absari wa diyaya wa qutil ajsadi wa arwahi wa hidayah wa alihi wasallam. Nah, baca itu. Jangan sehat. Kalau saiki zaman corona, ya, zaman corona lek corona itu kok Jepang golek wong ya, lek corona itu kok negara Cina iku sing diwedeni wong. Itu kan negara Cina itu tadi Covid itu ya salah ya. Itu kok apa jenenge itu kok negara Jepang corona itu ben ono gandenge jenenge Corolla jenenge. Itu kok Toyota ngene iki. Jadi golek wong ya lek corona diwedeni wong corona itu kan. Nah, zaman ini sekarang kena corona yang baca sholawat itu. Baca sholawat itu. Terus mandi, jangan lupa mandinya itu mandi untuk mandi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
nawaitu husla syifaan minallahi lillahi ta'ala. Bacanya itu aja. Aku niat mandi untuk obat dari Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya itu. Nawaitu huslan syifaan nawaitu husla syifaan minallahi lillahi ta'ala. Baca itu mandi, biar sehat wis. Tapi gak yakin ya gak iso. Wong jenenge yakin iku teko iman. Wong tidak iman niku dadekno mandi di iman. Semoga aja menjadikan manfaat di dunia dan wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan bi'afina wa bimazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa kadhim sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشينا وآبائنا وأمتنا وجدتنا وجداتنا وعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجميع المؤمنين من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وعلينا وأولادنا وذريتنا من التوابين من المتطهرين من المتقين من المخلصين من العلم وعلى خير الجنة وعلى كل آن اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم خذ الخادمة اللهم أنا حقه ولم اتباع ولم باطل بعد وزن اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم لا تبقى منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.